राजराजेश्वरी महाविश्वमाया हरसिद्धि मातनी जय। राजपीपळा वाली कोयला डूंगर वाली उज्जैन नगरी वाली मां हरसिद्धि मातनी जय। कर गंगा ना किनारे जन सात पुरानी जोने संग मां ए मारी हरदम देती तुहा कुमा ए याद मारी हर सीधी छे हयात। कष्ट कापवा कष्ट भंजन बोलो हरदम हाजर हनुमान ए कोई रे पनोती अने पछी पीड़े नहीं ए ओला क्रूग्रह नड़े न कोई। विहत विहत जदि आंखू विश्व कहती अनमाड़ी विहत से विखियात पण या तो छोरू छोरू नीलेवा संभाल अरे रे माड़ी विहत गावजे वेली। शक्ति शक्तिनी उपासना एनी जारे आज वातों करवा बैठा छीए त्यारे कर गंगाना किनारे अन सात पुड़ानी संगमा हरदम देती हाक ई हरसिद्धि हयात मां हरसिद्धिनी वात करवा आज जारे बैठा छीए। मित्रों विश्व में शक्ति है, शक्ति नो कोई पार नहीं। अमारो चारण कवि एम कहे छे कि 9 लाख लोबड़ियाળી 9 लाख शक्ति है एमां आज एक शक्ति एवी हरसिद्धि ज्यारे बात करवा बैठा छी मां हरसिद्धि बात करवा बैठे। मित्रों खास ख्याल आपू कि हरसिद्धि मानी बात करवा बैठा छीए पण आज रंगे चंगे रमनारू राजपीपळानु जे राज छे राजपीपळा जे शहर छे एनी ज्यारे आपणे वात करवी छे यहाँ बैठेली भगवती मां हरसिद्धि छे एनी आज बात करवा बैठा छीए त्यारे नथी आपणे इतिहासनी बात करवी नती। इतिहास थी लखायेला लाखों थोथा पुस्तकना एनी बात नहीं करवी पण आज मारा अने तमारा मानस में रमती शक्ति मारी अने तमारी जणनारी मां छे एनी थी ज्यारे शुरुआत करूं तो एम कहेवाय अमारो घनश्याम कवि आधुनिक कवि विज्ञान साथे हाल तो जे कवि छे ई एम लखे छे कि हे भगवती ते कीधा तैयार अमने अमर पहेरावी उजड़ा पण अमे धूड़ में रम्या थराय हवे मेला थई गया मावड़ी हे मां ते जेदी अमने जन्म आप्यो भगवती हे मां ते अमने जन्म आप्यो तेदी अमने उजड़ा करी सारा अंबर सारा कपड़ा पहेरावी सात्विकता थी ते अमने आए मोकल्या था पण काम क्रोध मद लोभ अने मोहमनी धूड़मा रमा रमी 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 अने अमे छे ने मां हवे मेला थई गया छे। हे परमेश्वरी हे मां हे भक्ति हे भगवती हे अमने जन्म देनारी मां हवे कांईक एवुं कर के अमे उजड़ा थावी। अमारो कच्छनो कवि हाल लखे छे पाछा तू परमेश्वरी अमने नवराय आछे नीर चोखा पहेरावी चीर अमने ओपावी दे अंबिके। हे मां पाछी हवे तू आव चोखा पहेरावी चीर अमने ओपावी दे अंबिका एवा पाणी थी नवराय के मां काम क्रोध मद लोभ मोहनी जे माया छे धूड़ छे अमारा उपर थी निकली जाए अने वળી पाछा जगत में चौक में जगत आखाना चौक में अमे उजड़ा थईने रखड़वी हे अंबिके अमने एवा ओपावी दे। भगवती नी वातों करवा बैठा छी मानी वातों करवा बैठा छी त्यारे मने एम लागे छे अमारो कवि काग भगत बापू एम लखतो होय मोढे बोलू मां त्या तो मन साचे नानपण हांभळे पछी मोटब आखानी मजा ई कड़वी लागे कागड़ा
માં માટે પછી જન્મ દેનારી માં હોય કે આખા વિશ્વની માં હોય. અમારો કવિ એમ કહે છે કે આવડ ખોડલ યાવ મોગલ મસરાળી માં ગાવ મેલોડી જાગ જ્વાળા દાઠાળી અંબે કર્નલ આવ બેચર ભરદાળી અલે હાલી આવે હિંગોળ ગેલ રાજલ મહાકાળી સમલત સભી 9 લાખ જગત 84 ની ચારણા ઉપરે દેવી ગાવો સેવક કાજ સુધારણા. અરે રમજમતી તું રવરાય આવે બાઈ ખુબડી બોલાવે માનલ જેતલ માજ ચાપલ ને ચાળક ને છી વિશ્વની ગમે ઈ માં હોય. પણ જ્યારે લોક માનસ ઉપર જ્યારે આજ રાજપીપળાના ઈ શહેરમાં બેઠેલી હરસિદ્ધિની માં હરસિદ્ધિની વાત કરવી છે ત્યારે હું એમ કહું છું કે ઈ માં એટલી દયાળી છે, ઈ માં એટલી કરુણતા વાળી છે કે સાહેબ તમને તમારી જન્મ દેનારી માં યાદ આવી જાય. અને અમારો બોટાદનો કવિ બોટાદ કરે એમ લખતો હોય એ બોટાદ કરે છે, એ રાડું પાડીને એમ કે છે કે હે માં અરે મીઠા મધુ ને મીઠા મેવલા રેલો ઈથી મીઠી છે મોરી માત જો આ જનની નિજોડ સખી નહીં જડે રેલો. એ આવી મારી જનની નિજોડ સખી નહીં જડે રેલો. વરહે આવ્યો ઘડીક વાદળી રેલો વરસે આવ્યો ઘડીક વાદળી રેલો. માડીનો મેઘ બારે માસ જોવા જનની એ જોડ સખી નહીં જડે રેલો. મિત્રો, વિજ્ઞાન યુગમાં જીવતો માણસ છે ઈ આજ ભગવાનને અને ભગવતીને પછી એના મા બાપને ભૂલી ગયો છે સાહેબી. ત્યારે બોટાદકર લખીને એમ કે છે કે તું શક્તિમાં ન માનતો હો, તું પરમેશ્વરમાં ન માનતો હો તો હું તને યાદ દેવડાવું શબ્દ કે તારી જન્મ દેનારી જે માં છે ને એને પેલા યાદ તો કરી લે. મિત્રો, વિજ્ઞાન યુગ છે, આધુનિક યુગમાં જીવતા આજના આપણે માણસો, હું ખાસ ખ્યાલ આપું છું સંજયભાઈ, આજનો માણસ છે એ જમવા બેસે અને એના ખોરાક કરતા કદાચ 2 રોટલી પણ વધારે ખાઈ લે તો સંજયભાઈ એનું પેટ ઈ જીરવી નથી શકતી 2 રોટલીને, તો 9 મહિના સુધી આપણને જેણે પેટમાં રાખ્યા છે એની વેદના તો વિચારી જુઓ કે 9 મહિના સુધી આ ભારને આ માટીને લઈને હાલનારી ચાલનારી કામ કરનારી ઈ માં એની વેદના કોઈ દી પૂછી છે તમે? બાળક નાનું હોય, બાળક બીમાર હોય, ડોક્ટર દવા આપે, કડવી દવા, અને માં છે એ બાળકને એ દવા પાવા જાય, બાળક પીવે નહીં પણ માં છે એ વાટકામાં લઈ એ ગોળી એ દવાને ઓગાળી અને પેલા પોતે પીવે. જો કડવું નથી મારા બાપ, મારા બાળક, મારા દીકરા, આ કડવું નથી, પેલા પોતે પી અને પછી બાળકને પીવડાવી દે. બાળકને કડવી દવા પણ મીઠી લાગે છે માના હાથની હો. જન્મ દેનારી માંથી માંડી અને આજ વાત કરવા બેઠા છીએ એવી ભગવતી રાજેશ્વરી સચરાચર વિશ્વમાં અનંત બ્રહ્માંડમાં અણુમાં વ્યાપેલી જે શક્તિ છે એવી ભક્તિ, એવી શક્તિ, એની ઉપાસના કરવી છે, એની વાત કરવી છે એવી રાજપીપળા વાળી માં હરસિદ્ધિ. અને હરસિદ્ધિની વાત કરવા બેઠા છીએ ત્યારે ક્યાંથી આવી, કોણ શક્તિ છે, ક્યાં બેસનારી છે, કોની એની સ્થાપના કરી, એ વાત જ્યારે કરવા બેઠા છીએ ત્યારે મને યાદ આવે છે
આજથી 5,500 વર્ષ પહેલાનો સમય. આજથી 5,500 વર્ષ પહેલા સૌરાષ્ટ્રમાં આજનું જે દ્વારકા કહેવાય, એ દ્વારકામાં ભગવાન યદુવંશ કૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતાની દ્વારિકાની સ્થાપના કરેલી, મથુરામાંથી આવી અને દ્વારકામાં વસવાટ કરેલો. અને એમ કહેવાય ત્યાં શંખાસુર નામનો રાક્ષસ છે. એ શંખાસુર નામનો રાક્ષસ છે દ્વારિકા નગરીને વસવા ન દેવા માટે એના એવા પ્રયત્નો હતા, પ્રજાને એવી રંજાડતો હતો, પ્રજાને એવી હેરાન કરતો હતો. પણ કદાચ ઈ રાજપૂતો, ઈ યાદવો, ઈ યદુવંશી રાજપૂત છે, એ શક્તિનો પુત્ર છે, રાજપૂત છે, એ શક્તિનો ઉપાસક છે. એની સામે રાક્ષસનું કાંઈ નહીં ચાલે. પણ બીજી પ્રજા છે એ ત્રાહિમામ થઈ ગઈ હતી. આ તો યદુવંશી કુળભૂષણ એવો રાજપૂત, એવો કૃષ્ણ છે. એણે પણ પ્રયાસ કર્યા શંખાસુરને મારવા શું કરવું. પણ એવો રાક્ષસ, કદાચ કૃષ્ણને પણ એમ થયું કે આને મારવા શું કરવું. મિત્રો, કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં જેથી કૌરવો અને પાંડવોનું યુદ્ધ થયું, એમાં કૃષ્ણને એમ થયું કે આ યુદ્ધ જીતવા માટે નવચંડી યજ્ઞ કરવો પડશે, શક્તિને યાદ કરવી પડશે, ભગવતીને યાદ કરવી પડશે. અને શક્તિને જેથી કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યાદ કરી છે, નવચંડી યજ્ઞ કર્યો છે, એ વાત છે એ દ્વારિકામાં એને યાદ આવી અને પોતાની કુળદેવીને યાદ કરી. માણસ છે આજ દુઃખી છે, આજ હેરાન છે, અસંતોષ છે, કારણ એની કુળદેવીને ભૂલી ગયો છે, એ માને ભૂલી ગયો છે, એ શક્તિને ભૂલી ગયો છે. અને કૃષ્ણ પરમાત્માને પોતાની કુળદેવી યાદ આવી. સૌરાષ્ટ્રનો દરિયાએ કાંઠો, મહાસાગર રત્નાગર છે, જ્યાં ઘૂંઘવાટા લઈ રહ્યો છે એવો મહાસાગર. અને ઈ મહાસાગરના કાંઠે એક બાજુ દ્વારિકા છે અને એક બાજુ ભોળિયો નાથ મહાદેવ સોમનાથ. ગંગબાર જટ્ટધાર મન્ન મુન્ન માલયમ ડાક ડમ રૂંગવાજ ભજનમ ઠાલ જાલ ખાવનમ અને કેહરી વિછાતકન કામનમ એવો ભોળિયો નાથ છે. એ એક બાજુ દક્ષિણ ધ્રુવમાં બેઠો છે ભોળિયો નાથ, એક બાજુ દ્વારિકા, અને વચ્ચે જ્યાં આજ બરડો પ્રદેશ કહેવાય, બરડો ડુંગર કહેવાય, ત્યાં ભગવતી હરસિદ્ધિનું સ્થાનક, આજ જેને કોયલો ડુંગર કહેવાય છે, ત્યાં માં બેઠી છે ને. એ આજથી 5,500 વર્ષ પહેલા શ્રી કૃષ્ણે જેની સ્થાપના કરી હતી એ ભગવતી. એવી રાજરાજેશ્વરી મહાવિશ્વમાયા જેને કહેવાય, એવી હરસિદ્ધિમાં આજ જ્યાં કોયલા ડુંગર ઉપર બેઠી છે. વાત એવી બની હતી, શંખાસુર નામનો રાક્ષસ છે એ દ્વારિકા નગરીને હેરાન કરતો હતો. અને કૃષ્ણ પરમાત્માએ માં હરસિદ્ધિની સહાયથી એને ડામવા, એનો અત્યાચાર મટાવવા માટે ભગવતીને યાદ કરી. માં સપનામાં આવી અને કૃષ્ણ પરમાત્માને, કનૈયાને એમ કહેતી હતી, કનૈયા તું શંકાસુર હામું લડવા જા અને તારા ભાલે બેહી અને કોયલ થઈ અને આવું તો માનજે હું હરસિદ્ધિ આવી હતી. કૃષ્ણ પરમાત્માના ભાલા ઉપર એમ કહેવાય કે માં હરસિદ્ધિ છે એ કોયલના રૂપમાં આવી અને એના ભાલે બેઠી. અહીં શંખાસુરનો વધ થયો અને કૃષ્ણ પરમાત્માએ જેને કહેવાય કે માં હરસિદ્ધિની સ્થાપના, આજનો બરડો પ્રદેશ છે, એ બરડા પ્રદેશમાં આવેલો એક ડુંગર, દરિયાનો કાંઠો, એક બાજુ મહાદેવ શિવ ભોળિયો નાથ, એક બાજુ દ્વારિકા જ્યાં કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વયં વસે છે, એની બેની વચ્ચે એક રળિયામણો ડુંગર, સાગરનો કાંઠો. મિત્રો, ખાસ યાદ આપું છું, જ્યાંથી ભાદર નદી, સોરઠની ભાદર નદી જ્યાં એનું સંગમ થાય છે એવી જગ્યા છે. એક બાજુ સમંદર છે, એક બાજુ શિવ છે, એક બાજુ કૃષ્ણ છે, એક બાજુ મહાદેવ છે અને એક બાજુ વિષ્ણુ છે.
એની વચ્ચેનો પ્રદેશ જ્યાં ભાદર નદીનું સંગમ થાય છે એવી જગ્યા, એક નાનો એવો ડુંગર, પણ ભગવતી માં હરસિદ્ધિ છે એ કોયલના રૂપમાં આવી અને કૃષ્ણ એને સહાય કરી, એટલે એ ડુંગરનું નામ કોયલો ડુંગર પડ્યું. અને માં ભગવતીની યાદ રહે, માં હરસિદ્ધિની યાદ રહે, એટલા માટે એ ડુંગરનું નામ કોયલો ડુંગર પાડ્યું. અને કોયલા ડુંગર ઉપર ભગવતી હરસિદ્ધિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને ત્યાં ભગવતીના બહેણા થયા. આજે સૌરાષ્ટ્રનો એક એક માનવી હોય તોય ભલે, ગુજરાતનો એક એક માનવી હોય તોય ભલે, આખા વિશ્વનો એક એક માનવી જેને હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને શક્તિની ઉપાસક ગણો એવો માણસ છે, ભગવતીને આજ પણ પૂજે છે. આજ પણ એના પરચા એનો પાર નથી. રાજપીપળામાં બેઠેલી માં હરસિદ્ધિની જ્યારે વાત કરવા બેઠા છીએ ત્યારે વિક્રમ રાજાને કેમ ભૂલી જવાય? કૃષ્ણ પરમાત્મા પછીનો એક એવો રાજા એટલે રાજા વિક્રમ. ઉજ્જૈની નગરી, ઉજ્જૈની નગરી એટલે જેને તમે આજનું ઉજ્જૈન કહો છો, એ ઉજ્જૈની નગરી. અને ઉજ્જૈની નગરીનો રાજા વિક્રમ છે. એ જેથી દ્વારિકાની જાત્રાએ આવ્યો હશે, પોતાને ખબર પડી કે મારી કુળદેવી, મારા કુળમાં પૂજાનારી માં છે, એ તો અહીં બેઠી છે, કોયલા ડુંગરે બેઠી છે, દરિયાના કાંઠે બેઠી છે. અને રાજા વિક્રમ છે એ આવી અને માને પ્રાર્થના કરે છે, હે માં, ક્યાં આ સૌરાષ્ટ્ર, ક્યાં આ દરિયાનો કાંઠો, ક્યાં કોયલો ડુંગર અને ક્યાં મારું ઉજ્જૈન? હે માં, હું રાજા છું, લાખોનો પાલનહાર કહેવાઉં. માં, મારે મારી પ્રજાને રેઢી મૂકી અને હું તારી યાત્રાએ વારંવાર ન આવી શકું. હે માં, તું મારી કુળદેવી છો, હું તારો બાળક છું, મારી ઉપર એટલી કૃપા કર કે માં તું મારી હારે ઉજ્જૈન હાલ. માં, એ માં, અહીં તો રક્ષણ કરનારી કેટલી ભગવતીઓ છે, પણ મારા પ્રદેશમાં તારી જરૂર છે. હે શક્તિ, તારી જરૂર છે. હે હરસિદ્ધિ, તારી જરૂર છે. તું મારી હારે હાલ. માં, બાળકની કાગલુદીની ભાષા રાજા વિક્રમ, એની કુળદેવી હરસિદ્ધિ, કુળનું છોરું કહેવાય. હાલી માં, હાલ હું આવું છું, પણ વિક્રમ તું વાહે વાળી જોતો નહીં, પાસવાળ કરતો નહીં, તું અહીંથી નીકળ, હાલો જા. પાસવાળ કરીશ ત્યાં હું હરસિદ્ધિ રોકાઈ જાય, ત્યાંથી હું હઠ લઈ લઈશ, ત્યાંથી એક ડગલું આગળ ન ભરું. અને સાહેબ, વાત ઘણી લાંબી છે, પણ ટૂંકમાં કહેતા એમ કહેવાય કે ઉજ્જૈની નગરીનો, ઉજ્જૈનનો એ રાજા છે એ વિક્રમ હાલતો થયો. અને ઉજ્જૈન પહેલા શિપ્રા નદીના કાંઠે આવી અને ભગવતી જોયું, આ નદી, આ ઝાડવા અને આ સૌંદર્યની વચ્ચે હું રહીશ. પોતાના ઝાંઝરના અવાજ છે એ અટકી ગયા. માએ આખી સૃષ્ટિને શાંત કરી દીધી અને ન છૂટકે વિક્રમને વાહે જોવું પડ્યું. અને ભગવતી ત્યાં ઊભી રહી ગઈ. હો ભાઈ, ભગવતીના આજ પણ ઉજ્જૈન નગરીમાં જ્યાં બહેણા છે એવી ક્ષિપ્રા નદી, ઉજ્જૈન નગરી, ઉજ્જૈની નગરી એને કાયમ ઉત્સાહમાં રાખતી ભગવતી હરસિદ્ધિ. પણ જ્યાં રાજપીપળા યાદ આવે, જ્યાં માનું આજનું સ્થાનક છે, જે ભગવતીની જે જગ્યાની વાત કરવા બેઠા છીએ, વાત ઈસુની સદી કહેવાય. ઈસવીસન 1657ની વાત છે. માં છે ઉજ્જૈની નગરીથી રાજપીપળા આવ્યા એની વાત છે. રાજપીપળાના રાજા સત્રસાલજી જેનું નામ છે, સત્રસાલજી રાજપીપળાથી જ્યારે એને રાજકાજમાંથી નવરાઈ મળે, છુટકારો મળે, એટલે ભગવતીના દર્શને, માના દર્શને
એ ઉજ્જૈન જતા હતા, ઉજ્જૈની નગરીમાં જતા હતા અને ભગવતી હરસિદ્ધિને મનાવવા જતા હતા, એની પ્રાર્થના કરવા જતા હતા, એની પૂજા કરવા જતા હતા. મિત્રો, સમય, સત્તા, સંપત્તિ અને શરીર, આ ચાર વસ્તુ કોઈ દિવસ કોઈની રાહ નથી જોતું. સમય, સત્તા, સંપત્તિ અને શરીર છે, એ ચાર વસ્તુ કોઈની રાહ નથી જોતું. પોતાની હારે પોતાનો દીકરો નાનો છે, એના પત્ની છે, એનું નામ નંદકુંવરબા છે. નંદકુંવરબા, સત્રસાલજી અને નાનો દીકરો છે એ વેરીસાલજી, ત્રણેય છે એ રાજકાજમાંથી નવરા પડતા અને ભગવતી હરસિદ્ધિના દર્શને છે એ ઉજ્જૈન જતા હતા. વારંવાર આ બનતું હતું. પણ મેં વાત કરી એમ સમય, સત્તા અને શરીર, સંપત્તિ જ્યારે કોઈનું રાહ નથી જોતું, સમય એવો આવ્યો, સત્રસાલજીનું અવસાન થયું. દીકરો વેરીસાલ, જેનું નામ વેરીસાલ સિંહજી આને જેને કહીએ છીએ, રાજપીપળાનો રાજા, 1657 ઈસુની ઈ સદી, અને એમાં જે કહેવાય દીકરાની માટે આભ તૂટી પડ્યું. હો ભાઈ, પોતાની બાપની છત્ર છાયા છે વહી ગઈ. દીકરો પોતાના ક્રમ પ્રમાણે રાજ તિલક થયું છે. પોતાનું રાજ સંભાળતા સંભાળતા પોતાની કુળદેવી મા ભગવતી, રાજરાજેશ્વરી, મહાવિશ્વમાયા જેને કહેવાય, એવી હરસિદ્ધિના દર્શને તો જાય છે. એક દિવસનો સમય છે. રાતના ભાંગીને 2 કટકા થઈ ગયા છે. સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્ન એવું આવ્યું કે હરસિદ્ધિ છે એ રાજપીપળાના પોતાના રાજમાં આવે છે. માં એમ કે છે કે દીકરા, તું રોજ દોટું દેશ, તું વારંવાર અહીંયા આવસ, તારી ઉંમર નાની છે મારા બાળ, હાલ હું તારી હારે આવું છું. મારા દીકરા, હું તારી હારે આવું છું, હાલ હું આવું છું. સ્વપ્ન આવ્યું. પોતાનું રાજકાજ મૂકી અને વેરીસાલજી છે એ ઉજ્જૈન નગરીમાં પોતાનો ઘોડો દોડાવી અને નીકળ્યા. ગયા ઉજ્જૈની નગરી, ઉજ્જૈન નગરી, હરસિદ્ધિનું મંદિર, શિપ્રા નદીનો કાંઠો. અને એમ કહેવાય કે વેરીસાલજી મહારાજ છે પૂજા કરવા બેઠા. અહીં ભગવતીની પૂજા કરે છે. ઉઠી કમર મેં, કશ કમર મેં. પણ આ તો શક્તિ છે, માં છે. માં કોઈ દી કોઈનું પારખું નથી લેતી. માં કોઈ દી કસોટી નથી કરતું. બાપ કસોટી કરી શકે, બ્રહ્માંડનો ગમે એ દેવ હોય એ કસોટી કરી શકે. પછી વિશ્વનો ગમે એ દેવ હોય, જય જય મીનવરા કમંડલ હરબલી વામન, પરશુરામ રઘુવીર કૃષ્ણ કરિત જગ પાવન, એ ભગવાન છે એ કસોટી કરે. પણ માં કોઈ દિવસ બાળની કસોટી ન કરે. હો ભાઈ, પણ છતાંય અહીં માને એમ છું કે જોવા તો દે શું થાય છે. વેરીસાલજી મહારાજ છે પૂજામાં બેઠા છે. રાજા માણસ છે. એક અવાજ કરે તો એકની બદલે 1000 વસ્તુ ત્યાં તૈયાર થાય. પણ નિયમ એ હતો કે માની પૂજા, શક્તિની પૂજા જ્યારે કરવા બેહે પછી બોલાય નહીં, હલાય છે, ન હલે ને ડોલે, બોલાય નહીં, હલાય નહીં, વાત ન કરાય. પૂજાની વસ્તુમાં કંકુ નહીં આવેલું. હો ભાઈ, કુમકુમ જેને કયો ને, કુમકુમ નહીં આવેલું, કંકુ નહીં આવેલું. હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે કુમકુમથી
કુમકુમથી એક વસ્તુ વધારે નથી. એ કુમકુમને જોયું કે કંકુ નથી, કુમકુમ નથી, કંકુ નથી. બોલાય નહીં, મગાવાય નહીં. આ તો રાજા પણ એક હોંકારો કરે, એક હાંકલો દેતા, 1 થી 1000 વસ્તુ હાજર થાય, પણ કંકુ નતું. આમ જોયું, માની પૂજામાં કંકુ નથી. વેરીસાલજીએ પોતાની કટાર કાઢી અને જોયું કે માને કંકુ નથી. પોતાના હાથમાં છે એ કટાર મારી અને રુધિર લોહી છે એ લોહી કાઢી અને માને જ્યાં તિલક કર્યું, માને જ્યાં ચાંદલો કર્યો, ત્યાં તો માને એમ કહ્યું, વાહ મારા દીકરા, એ વેરીસાલ, હું તો હવે સપનામાં આવી હતી, પણ હાજરા હજુર હવે હું એમ કહું છું કે હાલ હું તારા રાજપીપળે આવું છું. અને ભગવતી એમ કીધું કે જા વેરીસાલ, તારા ઘોડામાં બે અને મારું સ્મરણ કરતા કરતા નીકળ. સાહેબ, ક્યાં ઉજ્જૈન, ક્યાં રાજપીપળા. અને વેરીસાલજી ગોહિલ છે, રાજપીપળાનો રાજા છે. એ 1657માં જેથી પોતાના ઘોડે બેઠો તો આજ વિશ્વની તાકાત છે, વિશ્વ યુગના વિજ્ઞાન ઉપર જીવી રહેલું વિશ્વ છે, આધુનિક વિશ્વ છે. પણ કોઈ એવી શક્તિ નથી કે ઉજ્જૈનથી રાજપીપળા તમને 2-2.5 કલાકમાં લાવી શકે. 2 કે 2.5 કલાકમાં આજની કોઈ તાકાત નથી કે તમને ઉજ્જૈનથી રાજપીપળા લાવી શકે. પણ તેની માએ એમ કીધું હતું કે જા બેટા બેસ. પણ જ્યાં વાત ઈ હતી, વેરીસાલ વાહે નહીં જોવાનું, પાછળ નહીં જોવાનું. હો, હું માં છું, હું માં છું, મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો, પાછળ નહીં જોવાનું. અને ભગવતીની એ વાત સાંભળી. વેરીસાલ ગોહિલ છે, વેરીસાલજી ગોહિલ છે. એ ઘોડા ઉપર બેઠા, ભગવતીનું નામ યાદ કરતા 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 જેને કહેવાય માત્ર 2-2.5 કલાકના સમયમાં ઉજ્જૈનથી માંડી અને અહીં રાજપીપળા આવ્યા. ભગવતી આવી વાહે વાહે, પણ જ્યાં નદીનો કિનારો જોયો, જ્યાં પ્રકૃતિ જોઈ, જ્યાં સૌંદર્ય જોયું, ત્યાં માને એમ થયું કે આય બેહાય, હો રાજમાં ન જવાય, બસ આય બેહાય. અને ભગવતી ત્યાં બેહી ગયા. આજ એ નદીનો કિનારો છે, કરગંગાના કિનારે. મેં જ્યાં પહેલી વાત કરી હતી, કરગંગાના કિનારે 7 પુડાની સંગમાં આજ હરદમ બેઠી હાજરા હજુર ઈ હર સિદ્ધિ. હો, આજ પણ જાઓ, ગમે એવી તાપ હોય, ગમે એવી ત્રિપતિ હોય, પણ ભગવતી હરસિદ્ધિના સાનિધ્યમાં એક વખત જોઈ જુઓ ને સાહેબ, તો ગમે એવો તાપ હોય, ગમે એવી ત્રિપતિ હોય, એને મટાડનાર મા હરસિદ્ધિ આજ પણ રાજપીપળાના ઈ સ્થાનમાં બેઠી છે. એવી રાજપીપળાની ધરતી વેરીસાલજી ગોહિલ, આજ એને પેઢીઓની પેઢી વીતી. પણ આજ સાહેબ જ્યાં રાજપીપળા ઉપર નજર કરો, આજ ઈ રાજ ઉપર નજર કરો ને, તો આજ પણ સંજયભાઈ રજવાડા ઈના ઈ છે. આજ પણ માણસો ઈના ઈ છે. રાજપીપળામાં રંગે અને ચંગે રમાડનાર ઈ હરસિદ્ધિ આજ હયાત છે. ભગવતીની હરસિદ્ધિની જ્યાં વાત કરીએ છીએ, એવી માં આજ જ્યાં હાજરા હજુર બેઠી છે. આ તો વાત થઈ હરસિદ્ધિની સ્થાપનાથી માંડી 5,500 વર્ષ પછી હળવે 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 કોયલા ડુંગરથી માંડી ઉજ્જૈની નગરી ઉજ્જૈનમાંથી વાત આવી રાજપીપળાના પાદરમાં બેઠી માં હરસિદ્ધિ આજ પણ એ હયાત છે. તો કે હા, હું હળવે હળવે હેઠો આવું છું, વિજ્ઞાન યુગમાં આવું છું. એટલે હું એમ કહું કે એક પ્રસંગ મને આજ યાદ આવે છે. વાત અત્યાર સુધી માં હરસિદ્ધિની વાત કરતા હતા, જે માણસની વાત કરી, પછી કૃષ્ણ હોય તોય ભલે, કૃષ્ણ પરમાત્મા હોય તોય ભલે, કે
રાજા વિક્રમ હોય તોય ભલે, સત્રસાલજી હોય તોય ભલે, વેરીસાલજી હોય તોય ભલે, પણ એ એની કુળદેવી હતી. સંજયભાઈ, એ એની કુળદેવી હતી. વાત કુળની દેવીની થતી હતી કે કૃષ્ણને એની કુળદેવી સહાય કરી, રાજા વિક્રમને એની કુળદેવી સહાય કરી, સત્રસાલજીને એની કુળદેવી સહાય કરી, વેરીસાલજીને એની કુળદેવી સહાય કરી. પણ હરસિદ્ધિ તો એક એવી માં છે જેને હર, હર એટલે શિવ કહેવાય. હરસિદ્ધિ માત્ર પોતાની જેની કુળદેવી હોય એની વાત નથી, પણ એના ભક્તોને એ સહાય કરે છે. એક એવો મારે પ્રસંગ કહેવો છે. જેની કુળદેવી એવું નથી, માત્ર ને માત્ર કાળા માથાનો માનવી છે, એ હરસિદ્ધિના પગમાં જઈ, એના ચરણોમાં જઈ અને માથું નમાવી દે. પછી એની કુળદેવી હોય તોય ભલે અને ન હોય તોય ભલે, પણ એને એ સહાય કરે છે. એવો એક પ્રસંગ ભીમગીરીજી મહારાજ, ભક્ત ભીમગીરી સંત હતા, પોતે મહારાજ હતા, જેને આજ વિશ્વ એમ કે બાવા, એક શબ્દ એવો છે કે બાવા કહેવાય જેને. એવો ભક્ત ભીમગીરી ભગવતીની પ્રાર્થના કરે, ભગવતીનો સેવક, માનો હરસિદ્ધિનો ભક્ત, અને એમ કહેવાય ભક્તિ કરે જાય. પણ ભક્તિ રે કરવી એને, ઓહો, પાનબાઈના જ્યાં શબ્દ યાદ આવે, રાગ થઈ રહેવું. હો, ભગત છે હરસ અને મસા નામનો એક રોગ. હરસ અને મસા નામનો એ રોગ ભીમગીરી છે એનીથી પીડિત છે. એને હરસ અને મસા થયેલા છે, એ પીડિત છે, વેદના ખમાતી નથી. પણ આ તો ભગત માને કેમ કહી શકે કે હે માં આ મારું દુઃખ મટાડ, એમ ભગત છે એ માને ન કહી શકે. હરસ મસાનો એ રોગ. ભીમગીરી રોજ માની પ્રાર્થના અને પૂજા કરે, એની આરતી કરે. થતા થતા સમય એક દિવસ એવો આવ્યો કે દર્દ છે એ વધતું ગયું અને પીડા છે એ વધતી ગઈ, વેદના છે એ વધતી ગઈ. સમય એક દિવસ એવો આવ્યો, માને ખબર હતી કે આ બોલે ને તો હું કરું. હો, માં છે, કોઈની કસોટી પહેલાય હું બોલ્યો છું કે માં કોઈ દિવસ કોઈની કસોટી કરતી નથી. જનેતા કોઈ દિવસ કોઈની કસોટી કરતી નથી એના દીકરાની. પણ સમય એવો આવ્યો, મને બહુ મજા એ આવે છે કે આપણે માનસ જગત છે માનવું. એમ કે છે કે માઈ માં ને બીજા વગડાના વા, માગ્યા વગર તો માય નો પીરસે. એમ કહેવાય છે કે માગ્યા વગર તો માં પણ ન પીરસે. આ દર્દ છે એ ભગત છે એ સહી રહ્યો છે. એને ખબર હતી કે માં મને મટાડી શકે જો હું એને કહું તો, પણ કહેતો નથી. સમય એવો આવ્યો, ભગત છે, માનો ભગત છે. વિશ્વનો ગમે એ ભગત હોય, કદાચ ગમે એ ભગવાનનો હોય તો એ કહી શકે, પણ માનો ભગત છે એ માને કે નહીં. પણ સમય એક એવો આવ્યો, વેદના, દુઃખ એ વધતું ગયું. માને કીધું નહીં. હો, માના મંદિરે ગયો, પગે લાગ્યો, આરતી અને પૂજા કરી, અને ભગવતી હરસિદ્ધિની તલવાર છે એ કાઢી અને તલવાર લઈ અને પોતાના માથા ઉપર મારવા ગયો. પણ ત્યાં તો ઉઠી અમર મેં કસ કમર મેં માએ હાથ જાલી લીધો. ભીમગીરી શું છે, શું કરવા તું બેઠો છો? કે માં મારું દર્દ છે હવે હું સહન નથી કરી શકતો. હો માં, તારું સહન દર્દ છે એ સહન નથી કરી શકતો? કે હા માં, દર્દ મને ખબર છે, પણ મને એમ થયું કે મારો દીકરો જ્યાં સુધી કે નહીં ત્યાં સુધી, કે માં મેં એવું સાંભળ્યું છે કે માં કોઈ દી કસોટી ન કરે. વાત તારી સાચી છે બાપ, પણ હું હવે એમ કહું છું કે આજથી તારું દર્દ છે એ દર્દ નહીં રહે. સાહેબ વાત શું કરવી સંજયભાઈ? એ ભગવતીએ હાથ ઝાલ્યો,
તેથી ભીમગીરીને એ હરસ અને મસાનું દર્દ છે એ મટી ગયું. વાત ભીમગીરીને નથી, વાત આ ચમત્કારની નથી, વાત આ પ્રસંગની નથી, પણ આજે હું દાવા સાથે એમ કહી શકું કે કોઈ પણ માણસને હરસ અને મસા થાય એ હરસિદ્ધિના સાનિધ્યમાં જો વયો જાય તો એને દુનિયાના કોઈ ડોક્ટરની જરૂર નથી સાહેબ. એ મટાડનારી ભગવતી હરસિદ્ધિ છે. પુરાણો, ઇતિહાસ અને પુસ્તકો એના દાખલા પુરવાર કરે છે કે પણ આજ પણ જેને હરસ અને મસા થયા હોય એ ભગવતી હરસિદ્ધિના સાનિધ્યમાં જાય ને તો એને એ હરસ અને મસા મટી જાય છે સાહેબ, મટી જાય છે. વાત એ કાળ, એ સમય, વાત છે ઈ વિક્રમ સંવત 1780 ની છે વાત. મિત્રો ખાસ ખ્યાલ આપું છું, વાત છે વિક્રમ સંવત 1780 ની છે. રાજસ્થાનની ભૂમિ, રાજસ્થાનમાં મારવાડ અને મારવાડનો ઠાકોર સુદા શામળ જેનું નામ છે, સુદા શામળ પ્રધાન. સુદા શામળ પ્રધાન પોતાની રાણીઓ, પોતાના માણસો સાથે દ્વારિકાના દર્શને નીકળ્યો છે. હો ભાઈ, દર્શને નીકળ્યો છે, દ્વારિકાના દર્શને નીકળ્યો છે. એમ કહેવાય પોતાનો રસાલો લઈ, પોતાની રાણીઓને સાથે લઈ, પોતાના માણસોને સાથે લઈ અને હળવે 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 કરતો એ હાલતો હાલતો કચ્છનો સમંદરનો કાંઠો છે, એ સમંદરના કાંઠે આવ્યો. રથ હશે, ગાડા હશે, રસાલો હશે, એ લઈ અને દરિયાના કિનારે મૂકી વહાણમાં બેઠા. જેને કહેવાય જીવન જરૂરિયાતની બધી ચીજ વસ્તુ છે એ વાણમાં ભરી છે. ખાવાનું છે, પીવાનું પાણી છે, આ બધું વાણમાં ભર્યું છે. અને હળવે હળવે જેને કહેવાય વાણ નીકળ્યું. આ તો કુદરતને કરવું, કિસ્મત છે કુદરતને કરવું. અને વાણ છે એ મધ દરિયામાં જ્યાં પૂગ્યું. વાતનો ખ્યાલ આપું છું. ઉનાળો, ચૈત્ર વૈશાખનો ઈ ધોમ તડકો, અને ઈ ધોમ તડકામાં સમંદરની મધમાં જ્યાં પૂગ્યા પછી એમ કહેવાય છે કે જીવન જરૂરિયાતની તમામ ચીજો હારે લેનાર ઈ પ્રધાન, ઈ ઠાકોર, ઈ રાજા માણસ પોતાના પરિવાર હારે નીકળ્યો છે, રાણીઓ હારે નીકળ્યો છે, પણ પાણી ખૂટ્યું, પીવાનું પાણી. વેદના તો જુઓ, એક બાજુ રત્નાગર છે હાલક ડોલક કરી રહ્યો છે, સમંદરના પાણી છે આખે આખી પૃથ્વીમાં પૃથ્વીની જમીન છે એક ભાગ છે પણ 3 ભાગ છે એ પાણીના છે. પૃથ્વીનો એક ભાગ છે પણ 3 ભાગ છે એ પાણીના છે. એ પાણીમાં પીવાનું પાણી નો મળે, કરુણતા તો જવો. પૃથ્વી 3 ભાગ છે, એક જ ભાગ ઈ છે એ જમીનનો છે, 3 ભાગ પાણીના છે. પણ કરુણતા ઈ હતી કે આખા જગતમાં જ્યાં 3 ભાગ મોટા પાણીના છે, એક જ ભાગ પૃથ્વીનો છે, જમીનનો છે, ત્યાં પાણી ન મળે, પીવાનું પાણી ખૂટ્યું. વાત અહીંથી અટકતી નથી. વાત એવી બની દ્વારિકાના દર્શને નીકળેલો શામળ પ્રધાન છે એને હાડો હાડ છે એ હરસિદ્ધિ હતી. પછી બોલવામાં, ચાલવામાં કે શ્વાસોશ્વાસમાં જ્યાં જેની ભેરે હરસિદ્ધિ હતી, જેનું સ્મરણ છે એ હરસિદ્ધિ હતી, જેની પૂજા છે એ હરસિદ્ધિ હતી, જેના નિયમ છે એ હરસિદ્ધિ હતી. એની હારે માત્ર ને માત્ર હરસિદ્ધિ હતી. પછી ઉઠે તોય હરસિદ્ધિ, બોલે તોય હરસિદ્ધિ, જાગે તોય હરસિદ્ધિ, હુવે તોય હરસિદ્ધિ.
એ હરસિદ્ધિનો પરમ ભગત છે ઈ સુરા શામળ પ્રધાન મારવાડનો. મધ સમુદ્રમાં પાણી ખૂટ્યું છે, રાણીઓ છે એ વિલોપાત કરી રહી છે, પોતાના બાળકો છે એ વિલોપાત કરી રહ્યા છે કે હવે પાણી વગરનું, પાણી વગરનું શું થશે, પાણીમાં છે પાણી વગરનું શું થશે. અને તેથી એમ કહેવાય માં જાતા તો દ્વારકાના દર્શને, પણ માને એમ થયું કે મારું એક સંતાન, મારો એક ભગત અને પાણીમાં પાણી વગર મરી જાહે, પાણીમાં પાણી વગર મરી જાય. ભગવતીનું બાળા સ્વરૂપ લીધું હરસિદ્ધિએ જેથી 12 વર્ષની ઉંમર ભગવતી દીકરીના સ્વરૂપમાં કોયલા ડુંગરની બાજુમાં એક પાણીનો કુંડ કરી દરિયાના કાંઠે અને બેઠી. અને આ તો એની શક્તિ છે ભાઈ. મધ સમુદ્રમાં જેથી જગડું સાનું વાણ અટવાણું હશે હો ભાઈ. શેઠિયો છે, વેપારી છે, સોદાગર છે, વિદેશમાંથી માલ લઈને આવતો તો એવું જબરું વહાણ અને મધ સમુદ્રે આવ્યું અને જેથી વાવા તોફાન ઉપડ્યું હશે, વાવાઝોડું ઉપડ્યું હશે અને એ જગડું સાહેબ જેથી દુનિયાના તમામ દેવોને યાદ કર્યા હશે, જેથી કોઈ દેવતા દેવિક નહીં આવી હોય તેથી એને હરસિદ્ધિને યાદ કરી હશે. ઓ માં, એ માં, મધ સમુદ્રમાં છું, હવે 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 મારું કોઈ આય રણીધણી નથી. એ માં, તારી વગર હવે મને કોઈ સહાય કરી કે એવું નથી. ત્રાહિમામ શરણાગતમ જ્યાં કીધું હશે કે માં હવે બચાવ તો તું એક જ હરસિદ્ધિ, બાકી મને બચાવનાર કોઈ નથી, એવું જેથી જગડું સાહેબ કીધું હશે. અને મધ સમુદ્રમાં જેથી વહાણ હશે, અડધા દરિયે જહાજ હોય અને હરસિદ્ધિ જેથી લાંબો હાથ કરી અને વહાણને મધ સમુદ્રમાંથી દરિયાના કાંઠે લાવી દેતી હશે ઈ હરસિદ્ધિ. તોફાનમાં જગડું સાને જે સહાય કરનારી એને વહાણવટી જે તમે આ હું કહીએ છે ને, એ વહાણવટી એટલે જ એ હરસિદ્ધિ છે. જો જગડું સાના વહાણને મધ દરિયાથી લાવી અને કાંઠે મૂકી દેતી હોય તો આ શામળ પ્રધાન અને એની રાણીઓ જેથી પાણી વગર મૂંઝાણી હશે. એમ કહેવાય કે વહાણ મધ દરિયા તું એને એક હાથે છલકારો મારી અને ભગવતીએ કાંઠે લાવી. કાંઠે 12 વર્ષની દીકરી, 12 વર્ષની દીકરીએ જહાજને કાંઠે લાવી અને પાણીનો સરસ મજાનો કુંડ બનાવ્યો છે. વહાણ ઊભું રહ્યું, સામે જોયું કુંડ છે, મીઠા પાણીનો કુંડ છે, દીકરી ઊભી છે. વહાણમાંથી બધા ઉતર્યા, પાણી 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 કરતા રાણીઓ છોકરા પ્રધાન છે પાણી પાણી કરતા ઉતર્યા અને જ્યાં 12 વર્ષની દીકરી ઊભી છે, જ્યાં કુંડ છે અહીંયા પહોંચ્યા. ત્યાં તો 12 વર્ષની દીકરી એમ બોલી, શામળ પ્રધાન પાણી પીવું છે, તારે પાણી પીવું છે. અને જ્યાં 12 વર્ષની દીકરી, અજાણ્યો પ્રદેશ, અજાણ્યો મલક, કોઈ જેને જાણતું નથી, શામળ પ્રધાન કોણ છે શું છે એને કોઈ જાણતું નથી, એવા અજાણા પ્રદેશમાં જ્યાં પોતાનું નામ એક 12 વર્ષની દીકરી બોલે, સાહેબ એક નહીં 33 કરોડ રૂવાડા જ્યાં શામળ પ્રધાનના ઊભા થઈ ગયા કે માં તું હરસિદ્ધિ સિવાય બીજી હોય ન શકે. ઓ માં, આ તું જ. એમ નહીં શામળ, તારે જો પાણી પીવું હોય ને તો જેટલું તારે પાણી જોતું હોય ને એટલું તારે આમે લોહી આપવું પડે. એ વગર પાણી ન પીવાય. કે જે તારે જેટલું પાણી જોતું હોય એટલું સામે લોહી જોવી. અને શામળ પ્રધાનને એમ થયું કે અજાણા મલકમાં, અજાણા પ્રદેશમાં, અજાણા દેશમાં જો મારું કોઈ નામ લઈ શકતું હોય તો મારી માં જ હોય, મારી માં હરસિદ્ધિ હોય, કોયલા ડુંગરવાળી હોય, બીજું કોઈ ન હોઈ શકે. અને પોતાની કેળમાંથી કતાર કાઢી અને મારી હાથ ઉપર સાહેબ ધ્રાક 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 કરતું લોહી પડવા માંડ્યું.
ભગવતીને એમ થયું કે આજ દીકરો મારો, આજ હાચો દીકરો મારો. વાત એવી બની, શ્યામળ પ્રધાને કટાર મારી છે, લોહી નીકળતું જાય છે, પણ આ તો સામે બેઠેલી માં છે, એ શું કરી ન શકે સાહેબ? લોહી છે એ બંધ કરાવી નાખ્યું છે, અહીં બધાને પાણી પાયું છે. વાત અહીંથી અટકતી નથી. આજ વાત કરતો તો 1780 વિક્રમ સંવત 1780. આજ એને વર્ષો વીતી ગયા, યુગો વીતી ગયા, પણ આજે કદાચ એ દરિયાના કાંઠે જાઓ, કોયલા ડુંગરે જાઓ, એ દરિયો જ્યાં હિલોળા મારે છે ત્યાં જાઓ તો એક કુંડ છે. ભરતી આવે, ઓટ આવે, વાવાઝોડું આવે, ચાહે સમુદ્રના સુનામી તોફાનો આવે, પણ આજે પણ ઈ કુંડ છે. ત્યાં કદાચ એક હથેળીમાં એક અંજળી લઈ અને પાણી પીવો. જ્યાં આખો સમુદ્ર ખારો છે ને, એ ખારા સમુદ્રમાં એક મીઠી વીરડી હો સાહેબ. આજે જ્યાં જઈ અને કદાચ એક અંજળી ભરી અને પાણી પીવો ને તો એ મીઠું છે. એ માત્ર ને માત્ર કૃપા છે ને એ હરસિદ્ધિને છે સાહેબ. આ એક નહીં, આવા કેટલા પ્રસંગ કહું, એક નહીં આવા કેટલા પ્રસંગ કહું. આવી વાત છે. એ રાતોની રાત હોય, દિવસોની દિવસો હોય, અઠવાડિયાના અઠવાડિયા હોય, મહિનાના મહિના હોય કે વર્ષોના વર્ષો હોય, પણ ભગવતીની વાત ન કરી શકાય. માં તારો પાર કોઈ ન પાવે. એ હરસિદ્ધિ, તારા પ્રચારની, તારા પ્રસંગોની, તારી શક્તિની હું કાળા માથાનો માનવી માં હું વાત કરી શકું. માં હું વાત કરી શકું. રમતી જાવે, હરસિદ્ધિ રમતી જાવે, રાજપીપળા વાળી દેવી હરસિદ્ધિ રમતી આવે. એ હરસિદ્ધિ રમતી જાવે, હરસિદ્ધિ રમતી આવે. હરસિદ્ધિ રમતી જાવે, હરસિદ્ધિ રમતી જાવે, રાજપીપળા વાળી દેવી હરસિદ્ધિ રમવા આવે. દરિયાની રમનારી માં, દરિયાની રમનારી. હર ડુંગરની રમનારી માડી, ડુંગરની રમનારી, દરિયાની રમનારી માડી, દરિયાની રમનારી. રથડાની નમનારી માં ગગન ઘૂમતી આવે, માં ગગન ઘૂમતી આવે, માં ગગન ગજાવતી આવે, માં ગગન ગજાવતી આવે. રથડાની રમનારી
હર સિદ્ધિ રમતી આવે, હર કોયલા ડુંગર વાળી હર સિદ્ધિ રમતી આવે. અમારો શ્યામ કવિ એમ કે છે કે એમાં આહોના નોરતા હોય તોય ભલે અને ચૈતરના નોરતા હોય ભલે, પણ ભગવતી એ હર્ષથી એ રાજપીપળા વાળી જેથી તું આવે માં તો કેવું હોય. અરે આઈ તમારું થાય આગમન ઉજળા દિવસો આવે અરે આઈ તમારું થાય આગમન ઉજળા દિવસો આવે, માયગા સુખ મળે માનવને. અરે આઈ તમારું થાય આગમન ઉજળા દિવસો આવે, માયગા સુખ મળે માનવને. શ્યામ કવિ ગુણ ગાવે. અરે આઈ તમારું થાય આગમન ઉજળા દિવસો આવે, માયગા સુખ મળે માનવને. શ્યામ કવિ ગુણ ગાવે. હર સિદ્ધિ રમતી આવે, હર સિદ્ધિ રમતી આવે, રાજપીપળા વાળી માં હર સિદ્ધિ રમવા આવે. એ રાજપીપળા વાળી દેવી હર સિદ્ધિ રમવા આવે, એ રાજપીપળા વાળી દેવી હર સિદ્ધિ રમવા